ایکٹ لائک یو آر دا مین کریکٹر. اپنی زندگی ایسے جئیں کہ صاف ظاہر ہو کہ یہ جو زندگی کی فلم ہے پوری، اس کے ہیرو آپ ہیں اور آپ ہی ہیں. ریممبر نو باڈی از گوئنگ ٹو بلیو ان یو فرسٹ آف آل، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم دے ول بلیو ان یو. شروع میں کوئی آپ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرے گا، اعتماد نہیں کرے گا. یہ ڈرائیو، سیلف کانفیڈنس، موٹیویشن، اس کی فیکٹری آپ کے جسم کے اندر لگی ہوتی ہے، یہ بیرونی امداد نہیں ہے. سو واک لائک دا ہول ورلڈ از ریوالونگ اراؤنڈ یو. یوں چلیں جیسے پوری دنیا آپ کے گرد گھوم رہی ہے. ورک لائک دیر از این آرمی آف ڈیڈیکیٹڈ پیپل بیہائنڈ یو. اور کام اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے پوری آرمی ہے ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایوری مومنٹ آف یور لائف مسٹ بی ورتھ واچنگ. ایسی زندگیوں کے لوگ ڈھونڈیں کہ یار یہ کیا کرتا ہے، اس لمحے یہ کیا کر رہا ہوگا، اس لمحے یہ کیا کر رہا ہوگا. اور اپنی زندگی کا موٹو یہ چیک کریں. اگر آپ کو دھن چھا گئی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں نے کہاں جانا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے اور آپ کو پاتھ نہیں مل رہا، تو اب بیٹھنا نہیں ہے. کلیئرٹی ول ناٹ کم لائک اے میجک. ایسا نہیں ہوگا کوئی دوائی ملے گی یا سب کچھ خود ہی سے ٹھیک ہو جائے گا. جسٹ اسٹارٹ تھنگس، build things, learn skills, be useful for others and help others. آپ نے اٹھنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ بنانا ہے، کچھ سیکھنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے. اور جب یہ کام آپ کر لیں گے تب دیکھیں گے کہ دھن چھٹنا شروع ہو جاتی ہے. Some people are stuck in uncertainty. They think that uncertainty means you have to wait. وہ رک جاتے ہیں جب چیزیں رک جاتی ہیں، جب چیزیں دھندلی ہو جاتی ہیں، رستہ نظر نہیں آتا، وہ رک جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے تھوڑا سا ویٹ کرنے کا. نہیں، اوور تھنکنگ ول میک دا تھنگز ورسٹ. اوور تھنکنگ کریں گے چیزیں اور خراب ہوتی جائیں گی. کلیئرٹی کمز فرام ایکشن. آپ کی رستہ کب کلیئر ہوگا؟ جب آپ اٹھ کے کچھ کریں گے. یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. واکنگ ول کریٹ پاتھ، ویٹنگ ول ناٹ کریٹ پاتھ. اگر آپ غلط رستے پہ بھی چلے جاتے ہیں نا، غلط سے مراد گناہ والا رستہ نہیں میں کہہ رہا. اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور وہ اپنے حساب سے انجینئرنگ کے رستے پہ چل پڑتا ہے، یا کوئی انجینئر بننا چاہ رہا تھا ڈاکٹری پہ چل پڑتا ہے، وہ ٹھہرے رہنے سے بہتر ہے کہ وہ غلط رستے پہ چلا جائے. غلط رستہ اس کو کچھ نہ کچھ تو سکھا دے گا نا. تو سمپل از وین یو ول چینج ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول چینج فار یو. جب آپ خود کو بدل لیں گے، آپ کے ارد گرد والی ساری چیزیں اپنے آپ کو آپ کے لیے بدل لیں گی. آپ کے ارد گرد والے لوگ بدل جائیں گے. یہ سب سامان، حتیٰ کہ سورج نکلنے کا انداز بھی آپ کو ایسا لگے گا بدلا بدلا سا ہے، کیونکہ آپ خود جو بدل چکے ہوں گے. اور یاد رکھیے مضبوط بننا ہے آپ نے. وہ چیزیں جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا اس پر کام کریں. آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا نالج ہے، آپ کی فٹنس، آپ کے ریلیشن شپس، آپ کی جاب ہے، آپ کا بزنس ہے. یہ وہ چیزیں جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اینڈ ریمبر، مضبوط آدمی کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. غور سے سنیے کہ مضبوط آدمی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. وہ اپنی ٹیم میں، اپنے آفس میں، اپنے خاندان میں جب کسی دوسرے کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے، کوئی کوالٹی دیکھتا ہے، کوئی پلس پوائنٹ دیکھتا ہے، تو سڑتا نہیں ہے، جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا. یہ نہیں سوچتا کہ یہ بندہ میری پوزیشن پہ ہٹا دے گا، یہ بندہ مجھے ہٹا کے میری جگہ پر آ جائے گا اور میری پروموشن رک جائے گی. نہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اور تم مل کر آن دا ہول فائدے کے لیے کام کریں گے. پورے سسٹم کی بہتری کے لیے میری اور تمہاری صلاحیتیں مل کر کام میں آئیں گی. اور مضبوط آدمی کی دوسری جو صفت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیٹ پرسن میکس ہز اینمی ہز ٹیچرز وداؤٹ دیم نوئنگ. وہ اپنے دشمن کو اپنا استاد بنا لیتا ہے اور دشمن کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہ دشمن ہے نا، حسد کر رہا ہے. وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے کریکٹر کے بارے میں ہوتی ہیں، جو اس کے پروفیشن کے بارے میں ہوتی ہیں، اور وہ دشمن صحیح بات کر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار ہر انسان میں خرابیاں ہیں، اور یہ مضبوط انسان اپنے دشمن کی ان باتوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. دشمن کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور یہ سیکھ رہا ہے، یہ ان پٹ لے رہا ہے، یہ سیکھ رہا ہے. اور پھر یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر ایسی بات کرتا ہے جو پہلے آپ نے سنی ہوئی ہے، تو اب آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ مضبوط آدمی کا رسپانس بھی مضبوط ہوتا ہے. کوئی بندہ آ کے آپ کو لطیفہ سناتا ہے، آپ کو پہلے وہ لطیفہ آتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اوہ مجھے پتا ہے، سارا پتا ہے مجھے. نو، دس شوڈ ناٹ بی دا تھنگ. ریمبر، آپ اپنے آپ کو اس سے بڑا ثابت کر کے کوئی چیمپئن نہیں بن جائیں گے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں. جو بات وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے اس کو سنیں، اچھے انداز سے اس کا رپلائی کریں. یاد رکھیے، خوبصورت چیزیں توجہ کی محتاج نہیں ہوتی. یو شوڈ ناٹ سیک اٹینشن ان دیز مائکرو اور ٹائنی تھنگس. بڑے بن جائیں اس بات سے. اور پھر جب آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ریمبر، کمپلیمنٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے تعریف جب کسی کی کرنی ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں.
उन चीज़ों की तारीफ ना करें जो उसको पहले से पता है। तुम्हारा कद बहुत लंबा है, वो तो उसको पता है, तुम बड़े ज़हीन हो, ये भी उसको पता है। तारीफ किस चीज़ की करनी है? जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट में वो आगे बढ़ रहा है, उसकी तारीफ करें कि यू आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स सक्सेस, योर प्रोग्रेस इज प्रेजवर्दी। अब उसको हौसला अफजाई ओरिजिनल मिलेगी और वो आगे बढ़ेगा। और जब कोई आपकी तारीफ करे, बाद में आपने सुनते साथ ही वही अल्फाज नहीं दोहरा देने, जैसे कोई कहता है जी आप बड़े खूबसूरत हैं, आप आगे से आप भी बड़े खूबसूरत हैं, आप बड़े पढ़े लिखे, आप भी बड़े पढ़े लिखे। नो, जब वो आपकी तारीफ करे, ओनली वन वर्ड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब उसकी तारीफ आपने करनी है तो उसके लिए कोई और वक्त देख ले। और मजबूत बंदे की एक निशानी वो ये भी है कि आपके सामने अगर कोई गिरता है, कोई माफी मांगता है, गाड़ी की टक्कर लग गई, दरवाजा खुला, बंदे ने निकलते साथ ही कहा सॉरी सॉरी सर सॉरी, अब वो आपके आगे गिर रहा है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अब आप क्या करेंगे? आमतौर पे लोग जब देखते हैं कि मेरे सामने कोई गिर रहा है, वो और ऊपर चढ़ते हैं और उसको दबाने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर चढ़ के उस बेचारे का वो शिकंजवी बना देते हैं। ऐसे ना करें। मजबूत आदमी मुआफ कर देता है, एक्सेप्ट करता है और साथ मिलकर क्रैक्स को जोड़कर आगे चलता है। एक बंदे को टास्क दिया गया कि ये बहुत बड़ी चट्टान है, ये तुमने रास्ते से हटानी है। उसने दोनों हाथ उसके ऊपर रखे और घसीटना शुरू किया। चट्टान 1 इंच भी ना हिली, चट्टान थी। वो रोज आता, हाथों को रखता, जोर लगाता, कुछ ना हिला। फिर तंग आ गया, कहने लगा मैं क्या पागलों वाला काम कर रहा हूं, इतनी बड़ी चट्टान में कैसे हटा सकता हूं। अचानक उसने अपने हाथों को और पांव को देखा, महीना गुजर चुका था, चट्टान तो नहीं हिली लेकिन उसके अंदर तब्दीली आ चुकी थी। उसके हाथ मजबूत हो गए थे, उसके पांव भी मजबूत हो गए थे और रोजाना एक खास काम करके उसकी जात में डिटर्मिनेशन, करेज और एक मोटिवेशन आ गई थी। चट्टान हिले ना हिले, उस चट्टान को हिलाने की कोशिश में आप अंदर से जरूर हिल गए हैं। तो ये मुसीबतें, ये आलाम, ये चट्टानें जब जिंदगी में आपके सामने आए तो पूरा जोर जरूर लगा देना, पूरी जान लगा देना, ताकि आपको आ जाए, आर्ट आ जाए, हुनर आ जाए, आपके अंदर वो एक बूस्ट आ जाए, आपको मेहनत की आदत पड़ जाए। और इसके लिए अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखें। 58,000 वर्किंग आवर्स, 11 कंपनीज पर ये रिसर्च हुई कि जब आप किसी हाई परफॉर्मर या किसी लो परफॉर्मर के साथ होते हैं, उसके करीब होते हैं, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है। 11 कंपनीज की रिसर्च है। उन्होंने देखा कि अगर आप किसी हाई परफॉर्मर, ऐसा बंदा जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रखता है, कामयाब इंसान है, उससे 25 फुट दूर बैठते हैं और मुसलसल बैठते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस में 15% इजाफा हो जाता है। और अगर आप किसी लो परफॉर्मर यानी किसी निकम्मे आदमी से 25 फीट दूर तक बैठते हैं और मुसलसल बैठते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस में 30% गिरावट आ जाती है। आप भी लो परफॉर्मर हो जाते हैं, आप भी निकम्मे हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा कंटेजियस होता है, नेगेटिव ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट करता है। तो इस बात को आपने देखना है कि आपके करीब तरीन जो इंसान है वो कौन है। वो 5 लोग जो आपके करीब होते हैं, जिनकी आप सुनते हैं, जिनको आप सुनाते हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। वो 5 लोग आपकी जिंदगी के अहम तरीन सरमाया है, उनको आपने देखना है कि वो लोग कौन है। तो बोली विनर्स वाली बोले। विनर की बोली क्या होती है? मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये किया। और लूजर्स, हारे हुए लोगों की बोली क्या होती है? मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है। नो, change your language, change your words. This self talk is giving you infection, is giving you demotivation. Motivate yourself. Always focus on work, 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 work. इतना काम करो कि डिप्रेशन तुम्हारे पास फटके ही ना, यानी तुम्हारे पास डिप्रेस होने का टाइम ही ना हो। काम 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 काम, रिजल्ट नहीं आया, इतने काम ने आपको तो कहीं पहुंचा दिया, आप तो सीख गए, आपको हार्ड वर्किंग की आदत पड़ गई। सामने कोई दरवाजा बंद मिला, कोई खिड़की बंद मिली, आपने यही सोचा कि अब हार्ड वर्किंग ज्यादा करूंगा तो दरवाजा खुलेगा। सो वर्क 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 वर्क, at last you will get the boom, you will get the result and people will say see how he got that. उनको उस बात का नहीं पता कि सुबह ही उठता रहा है, रात को लेट सोता रहा है, इसने कितना कुछ सीखा है, कितना कॉन्फिडेंस और कितनी कुर्बानियों के बाद वो यहां तक पहुंचा है। एक बड़ा मजेदार नशा है, यकीन कीजिए। एक बंदा प्लान बनाता है कि मैंने ये करना है, फिर वो काम कर लेता है और फिर उसको रिजल्ट मिलता है, फिर वो दोबारा कोई प्लान बनाता है, फिर वो काम कर लेता है, फिर उसको रिजल्ट मिलता है, अब उसको नशा लग गया। यकीन कीजिए छूटेगा नहीं नशा, वो काम पे काम करता जाएगा, वो हर जगह पे आगे बढ़ता जाएगा और वो अब घुसता चला जाएगा। बड़ा प्यारा नशा है ये, काम का नशा लग जाए इंसान को। आपने अपनी स्टोरी खुद लिखनी है,
मुख्तलिफ लोगों के नज़दीक 1000 स्टोरियाँ आपकी ज़ात के अंदर मौजूद है। एवरी पीपल इज़ थिंकिंग अबाउट यू डिफरेंटली। कोई आपको बड़ा खामोश समझता है, कोई कहता है इसकी तो ज़बान ही नहीं रुकती। किसी के नज़दीक आप विलन हैं, किसी के नज़दीक आप हीरो हैं, किसी के नज़दीक आप बहुत रहम दिल हैं, किसी के नज़दीक आप बड़े मगरूर हैं। एंड फॉर सम यू आर ए पासिंग थॉट। कुछ लोगों के लिए आप सिर्फ एक सोच है जो गुजर गई, उनको आपका मामूली सा तारुफ है। आप कुछ लोगों के नज़दीक एक गुजरा हुआ ख्याल है, एक नाम है जो कभी याद था। ये चीजें आपको कभी पता नहीं चल सकेगी कि लोग आपकी जात को किस नजर से देखते हैं, लोग आपके अल्फाज को किस तरीके से सुनते हैं और आपकी मौजूदगी कमरे में उन पे क्या तासुर डाल रही होती है। तो ये सारी बातों को छोड़ें, अपनी कहानी खुद लिखें। अपने बारे में आपकी क्या राय है ये देखें। आप अपने बारे में क्या समझते हैं, मैं कौन हूं। आपके बारे में अपना जो तारुफ है वो मजबूत तरीन होना चाहिए। एंड वन इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ लाइफ इज हाउ टू रिप्रोड्यूस हैप्पीनेस। बहुत से कामयाब लोगों से आप पूछेंगे ना कि भाई तुम यहां तक कैसे पहुंचे, कामयाबी का क्या राज था, यकीन करें वो सही जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राइट प्लेस राइट टाइम हो गया था, बस कोई कॉन्सिडेंस हो गया, उनको कामयाबी मिल गई। ठीक है, उन्होंने कामयाब होने के बाद कामयाबी को संभाला, आगे बढ़े, दैट इज राइट। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि अगर मैं इस कामयाबी से नीचे गिर गया और मैं फिर जीरो पे स्क्रैच पर आ गया तो मैं दोबारा से कैसे उठूंगा। दिस इज एन आर्ट, हाउ टू रिप्रोड्यूस हैप्पीनेस। ये जो खुशी चल रही है ना, ये दौर हमेशा तो रहेगा नहीं। मुसीबतें, अलाम, हार्डशिप्स, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, ये सारी तकलीफें तो आएंगी। और जब ये आ गई और आपको उन्होंने गिरा दिया, अब आप हाउ यू विल रिप्रोड्यूस हैप्पीनेस, आप खुशी को दोबारा कैसे हासिल कर सकेंगे। ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, और यही जिंदगी है कि वो बंदा जो खुशी को जाने के बाद दोबारा से ले आता है, दोबारा से अपनी जिंदगी में उस शादमानी को, उस कैफियत को ले आता है, ये असल हीरो